Good morning, all of you. In previous lecture, we can discuss about important terms like gain, frequency response, and decibel gain and bandwidth. In gain, we can say that the ratio of the output electrical quantity to the input electrical quantity is called as gain. And then frequency response, why we need a frequency response, how we can create frequency response, voltage gain versus frequency, it shows a frequency response. Then in decibel gain, why we need of decibel gain, gain is necessary, but why we need decibel gain, it also we can discuss, because our ear response is logarithmic, so we can use decibel gain instead of gain. Then after we can discuss bandwidth. Why we need of bandwidth, what indicates bandwidth, that is f2 minus f1 is the bandwidth. The maximum 70.7% of maximum gain is called as bandwidth. Now we can another topic, the role of capacitor in transistor amplifier. We discussed in last year role of capacitor in transistor. Now we can discuss the more. There are two type of capacitor. There is emitter capacitor and there are two type of capacitor. One is a coupling capacitor and a bypass capacitor. So why we need of this two type of capacitor? What is the role of capacitor in transistor amplifier? In single stage, there are no need of coupling capacitor requirement, and less need of bypass capacitor. But when we connect a multi-stage, that means one by one in cascade arrangement, we can connect one by one transistor. Then we need of coupling capacitor and bypass capacitor. So we can discuss about role of capacitor in transistor amplifier. Okay, we start topic. A capacitor is connected in transistor amplifier. Its behavior towards DC and AC is as follows. So when we connect a capacitor in transistor amplifier, its behavior got a change. So what kind of behavior change? How it changed? So we can discuss capacitor, role of capacitor. That means capacitor શું કામ કરે છે, તો એ આપણે જોઈએ કે કેપેસિટરનું મેઇનલી જે કામ છે, કેપેસિટર બ્લોક્સ ડીસી, તો બરાબર, તો એ મેઇન કામ છે કે કેપેસિટરનું કામ છે ડીસીને બ્લોક કરવાનું. ધેટ ઇઝ કેપેસિટર બિહેવ્સ એઝ એન ઓપન ટુ ડીસી. તો કેપેસિટર છે એ ડીસી જે સિગ્નલ આવે છે, ડીસી સિગ્નલ માટે કેવું કામ કરે છે? ઓપનનું. ઓપન કોઈ પણ સર્કિટમાં જ્યારે ઓપન કનેક્શન હશે તો મતલબ કે એમાંથી આગળ કરંટ પાસ થવા જશે નહીં. તો એ રીતે કેપેસિટર છે એ આપણી સર્કિટ માટે એ ઓપનનું કામ કરે છે. મતલબ કે કેપેસિટરમાંથી જ્યારે કરંટ પાસ થશે ત્યારે કેપેસિટર ત્યાંથી આગળ કરંટને પાસ થવા નહીં દે. તો કેના માટે લાગુ પડે છે? તો એ ડીસી કરંટ માટે લાગુ પડે છે. પણ હવે જો ડીસી એનાલિસિસ કરવું હશે તો for DC analysis we can remove the capacitor from the transistor amplifier circuit. એટલે કે જો આપણે ડીસી એનાલિસિસ કોઈ પણ સર્કિટમાં ડીસી એનાલિસિસ જ્યારે કરવાનું થાય તો ત્યારે કેપેસિટરને ટોટલી જેટલા પણ કેપેસિટર હશે બધા જ કેપેસિટરને રિમૂવ કરી નાખવો પડે. અધરવાઇઝ કેપેસિટર ત્યાંથી ડીસીને પાસ નહીં થવા દે અને એની એક્શન ત્યારે કન્ક્લુડ કરવી પડે, તો એ ડીસી સિગ્નલને બ્લોક કરી દેશે, જેથી આપણે પ્રોપરલી એનું એમ્પ્લિફિકેશન અથવા તો એની ઇફેક્ટ જોવા નહીં મળે. તો એટલા માટે જ્યારે પણ ડીસી એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે કોઈ પણ સર્કિટનું, તો ત્યારે હંમેશા કેપેસિટરને રિમૂવ કરી અને પછી ચેક કરવામાં આવે છે. વાત કરી કે કેપેસિટર ઓફર્સ રિએક્ટન્સ. કેપેસિટરનો રિએક્ટન્સ હોય છે એને આપણે કહીએ છીએ કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ. તો એ કેટલો હશે? તો 1/2π FC જેટલો. તો એના માટેનું ઇક્વેશન છે XC equals to 1/2π FC, where F is the frequency and C is
capacitance. So a capacitor offers reactance to AC depending upon the value of F and C. તો AC ને જે કેપેસિટર છે AC માટે વેલ્યુ પ્રોવાઈડ કરે છે, રિએક્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. તો એ કેના ઉપર ડિપેન્ડ્સ છે? તો અહીંયા જોઈ શકો છો કે જે ઇક્વેશન છે, ઇક્વેશનમાં 1/2π તો એ તો કોન્સ્ટન્ટ છે, તો એ 1/2π સિવાયનું જે પાર્ટ છે તો એફ એન્ડ સી, તો એ બે ઉપર ડિપેન્ડ્સ કરે છે, એફ અને સી ઉપર, તો એ બંને ઉપર ડિપેન્ડ્સ કરે છે. એન્ડ પ્રેક્ટિકલ ટ્રાન્ઝિસ્ટર સર્કિટ, જો હકીકતમાં રિયલ પ્રેક્ટિકલ સર્કિટ વિચારીએ તો size of the capacitor is so selected that they offers negligible reactance to the range of frequencies handled by the circuit. That means કે જ્યારે પ્રેક્ટિકલી આપણે કરીએ છીએ ત્યારે કેપેસિટરની સાઇઝ એવી સિલેક્ટ કરવી પડે કે જેનાથી જે કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ છે એ નિયરલી ઝીરો હોઈ શકે, આઈડિયલી ઝીરો હોય અથવા તો નિગ્લિજિબલ સ્મોલ હોવો જોઈએ. ટુ ધ રેન્જ ઓફ ફ્રીક્વન્સીઝ હેન્ડલ બાય ધ સર્કિટ, એટલે કે સર્કિટ જે ફ્રીક્વન્સી વર્ક કરે છે એ ફ્રીક્વન્સી માટે. ધેરફોર ફોર AC એનાલિસિસ વી કેન replace the capacitor by a short, that means by a wire. તો જ્યારે પણ AC સર્કિટનું એનાલિસિસ કરવું હશે, બરાબર, તો AC એનાલિસિસ કરવા માટે તો જે કેપેસિટર આપણે યુઝ કરીએ છીએ એ કેપેસિટરને શોર્ટ હોય, એટલે કે કેપેસિટર નથી અને સિમ્પલ વાયરથી જોડી દીધેલું છે એ રીતે એને કન્સિડર કરવું પડે છે. તો આ રીતે આપણે કેપેસિટરનો યુઝ કરી શકીએ છીએ ફોર ડીસી એન્ડ ફોર એસી માટે. તો ડીસી માટે બ્લોકેજનું કામ કરશે, જ્યારે એસી સિગ્નલ હશે તો એના માટે ટોટલી પાસ થવા દેશે. તો આ રીતે કેપેસિટર એસી અને ડીસી બંને સિગ્નલ માટે અલગ અલગ બિહેવ કરે છે. નાવ આગળ જોઈએ, કેપેસિટર સર્વ્સ ધ ફોલોઈંગ ટુ રોલ ઇન ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર. તો અહીંયા ખાસ બે અલગ અલગ રોલ પ્લે કરે છે. પરંતુ આપણે જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર સર્કિટ છે, ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર સર્કિટ માટે કેપેસિટર બે અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ રીતે ઉપયોગ કરવાના છે. તો પહેલું એક રોલ છે એઝ અ કપલિંગ કેપેસિટર. બરાબર, તો કપલિંગ કેપેસિટર તો એ આપણે જોશું અને ત્યાર પછી જોશું એઝ અ બાયપાસ કેપેસિટર. તો બાયપાસ કેપેસિટર તરીકે પણ આપણે યુઝ કરીએ છીએ, તો એ પણ આપણે આગળ જોશું સેક્શનમાં. તો જોઈએ કે કપલિંગ કેપેસિટન્સ, તો કપલિંગ કેપેસિટન્સ તરીકે કઈ રીતે બિહેવ કરે છે. બરાબર, તો એ આપણે જોઈએ કે ઇન મોસ્ટ એપ્લિકેશન યુ વિલ નોટ સી અ સિંગલ ટ્રાન્ઝિસ્ટર, રાધર યુઝ multi-stage amplifier, that is number of transistor are connected in series or cascade. એટલે કે મોટાભાગના આપણે જ્યારે એપ્લિકેશન કોઈ પણ જોતા હોઈએ બરાબર એમ્પ્લીફાયરની, તો એમ્પ્લીફાયરમાં સિંગલ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર ક્યાંય નહીં જોયું હોય. બરાબર, તો જ્યારે પણ તમે એમ્પ્લીફાયર જોયું હશે, બરાબર, તો આપણે જે કોલેજમાં છે અથવા તો બહાર તમે જોશો, બરાબર, તો જ્યાં પણ એમ્પ્લીફાયર તમે જોયું હશે તો એ મોટા ભાગના બધા જ એમ્પ્લીફાયર એ મલ્ટી સ્ટેજ એમ્પ્લીફાયર હશે. બરાબર, કોઈ પણ જગ્યાએ સિંગલ સ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર યુઝ થતું નથી. તો હવે જોઈએ કે તો મલ્ટી સ્ટેજ એમ્પ્લીફાયર એટલે કે નંબર ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર આર કનેક્ટેડ ઇન સિરીઝ ઓર કાસ્કેડ અરેન્જમેન્ટ. મતલબ કે તો મલ્ટી સ્ટેજ એમ્પ્લીફાયરમાં ટ્રાન્ઝિસ્ટર કઈ રીતે કનેક્ટ થયેલા હશે, તો કાં તો સિરીઝમાં હશે અથવા તો આપણે એને સિરીઝને પણ આપણે કહીએ છીએ કે કાસ્કેડ એરેન્જમેન્ટમાં જોડાયેલા હશે. આગળ જોઈએ તો કેપેસિટર આર કોમનલી યુઝ ટુ કનેક્ટ વન એમ્પ્લીફાયર સ્ટેજ ટુ ધ અનધર. હવે આ કેપેસિટરનો રોલ છે કે કેપેસિટર શા માટે ક્યાં યુઝ છે. બરાબર, તો કેપેસિટર આર કોમનલી યુઝ ટુ કનેક્ટ વન સ્ટેજ, બરાબર, કનેક્શન કરવા માટે યુઝ છે વન સ્ટેજને, વન એમ્પ્લીફાયર સ્ટેજને અનધર સ્ટેજ સાથે જોડવા માટે. એટલે કે બે સ્ટેજ જ્યારે જોડવામાં આવે છે તો એની વચ્ચે કપલિંગ તરીકે કેપેસિટરનો યુઝ થાય છે. તો વેન અ કેપેસિટર ઇઝ યુઝ ધીસ પર્પઝ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ કપલિંગ કેપેસિટર. કે જ્યારે પણ કેપેસિટરને બે સ્ટેજને જોડવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણે એને કહીએ છીએ કપલિંગ કેપેસિટર. તો આપણે સામાન્ય રીતે જ્યારે પણ કોઈ પાણીના પાઇપ હશે, બરાબર, તો આપણે ડે ટુ ડે લાઈફમાં યુઝ કરીએ છીએ પાણીના પાઇપ કે કોઈ જગ્યાએ હશે, તો એ પાણીના પાઇપને જ્યારે બે અલગ અલગ પાઇપ હોય અને એને વચ્ચેથી જોડવાની જરૂર પડે તો ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે કપલિંગથી જોડીએ છીએ.
તો એ જોડવાની જે રીત જેને આપણે કોઈ પણ બે વસ્તુને જોડવું હોય તો એને આપણે કહીએ છીએ કપલિંગ કરવું. બરાબર, તો અહીંયા પણ એ જ છે, એટલા માટે એને કેપેસિટર જ છે એક પ્રકારનું, પણ એને સ્પેસિફાઈ નામ આપેલું છે કે કપલિંગ કેપેસિટન્સ. અહીંયા એક કોમન એક મિસ્ટેક થયેલી છે, કપલિંગ કેપેસિટન્સ, બરાબર જે એ કપલિંગ કેપેસિટર આવશે, બરાબર, નોટ કેપેસિટન્સ. So make change in your textbook. That is capacitor, not is capacitance. So replace capacitance by capacitor. So we can now continue on the lecture. In figure 1.4 shows the coupling capacitor CC1, CC2, CC3, CC4 in a multi-stage amplifier. તો ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા કેપેસિટર કનેક્ટ કરેલું છે CC1, બરાબર, તો CC1 ઇન્ડિકેટ કરેલું છે, યા કેપેસિટર છે, યા CC2 કેપેસિટર છે, CC3 કેપેસિટર છે અને અહીંયા CC4 કેપેસિટર કનેક્ટ કરાવેલું છે. તો આ રીતે અલગ અલગ ટ્રાન્ઝિસ્ટર, તો 3 ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે, મતલબ કે 3 સ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 3 ટ્રાન્ઝિસ્ટરને, બરાબર, કેસ્કેડિંગ એરેન્જમેન્ટથી 3 ટ્રાન્ઝિસ્ટરને કનેક્ટ કરાયેલા છે. અને અહીંયા જે CC1 છે, CC2 છે, CC3 છે, તો એ જે બધા કેપેસિટર છે તે CC1, 2, 3, 4 એ બધા નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ સ્ટેજને કનેક્ટ કરવા માટે યુઝ કરવામાં આવેલું છે. તો કેપેસિટર જે તમારું ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે, ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો કલેક્ટર પોર્શન છે, કલેક્ટર નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝિસ્ટરના બેઝમાં કનેક્ટ થશે, તો એ આપણે કપલિંગ કેપેસિટરથી કનેક્ટ કરાવીએ છીએ. તો આ રીતે કપલિંગ કેપેસિટર કનેક્ટ થાય છે. તો હવે એનું ફંક્શનની વાત કરીએ કે કપલિંગ કેપેસિટર પરફોર્મ્સ ધ ફોલોઈંગ 2 ફંક્શન. બરાબર, તો 2 ફંક્શન આપણે જોઈએ. ફર્સ્ટ વન જોઈએ, it blocks DC, that is provides DC isolation between the 2 stages of the multi-stage amplifier. એટલે કે ડીસીને બ્લોક કરવાનું કામ કરે છે. પહેલું જ કામ આપણે વિચારીએ કે ઇટ બ્લોક્સ ડીસી, એટલે કે જ્યારે ફર્સ્ટ સ્ટેજ હશે, ફર્સ્ટ સ્ટેજમાંથી નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં જ્યારે સિગ્નલ જશે, બરાબર, ફર્સ્ટમાંથી નેક્સ્ટમાં સિગ્નલ જશે ત્યારે ફર્સ્ટ સિગ્નલમાં એક ડીસી કમ્પોનન્ટ જોડાયેલો હશે, તો એ ડીસી કમ્પોનન્ટને એ બ્લોક કરવાનું કામ કરે છે. ત્યાર પછી સેકન્ડ ફંક્શનની વાત કરીએ કે સેકન્ડ ફંક્શન, ઇટ પાસીસ ધ AC signal from one stage to the next while little or no distortion. Little or no distortion, that means attenuation. એનો મતલબ શું કે જ્યારે એસી સિગ્નલ એક સ્ટેજમાંથી બીજા સ્ટેજમાં પાસ થાય છે, બરાબર, આપણું મેઇન કામ છે એસી સિગ્નલને પાસ કરવાનું અને ડીસી સિગ્નલને બ્લોક કરવાનું. તો જ્યારે એસી સિગ્નલ પાસ થાય છે તો એનું મેઇન તો પાસ થાય છે ત્યારે એ સિગ્નલને લિટલ ઓર નો ડિસ્ટોર્શન સાથે પાસ થવા દેવું, એટલે કે સિગ્નલ જ્યારે આગળ જશે ત્યારે એને કોઈ પણ પ્રકારનો વચ્ચે નોઇસ ન આવે એ રીતે એ સિગ્નલને આગળ પાસ કરવાનું કામ છે. તો એ મેઇન આપણે કપલિંગ કેપેસિટરનું સેકન્ડ રોલ થશે કે એનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ થશે. તો આ રીતે કપલિંગ કેપેસિટર 2 કામ કરે છે, ઇટ બ્લોક્સ ડીસી એન્ડ ઇટ પાસીસ ધ એસી સિગ્નલ વિથ લિટલ ઓર નો ડિસ્ટોર્શન. તો આ રીતે કપલિંગ કેપેસિટર ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે કેનો, મલ્ટીસ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયરનો. તો આ રીતે મલ્ટીસ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર બનાવવામાં આવે છે. તમે જોઈ શકો છો કે 3 ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે, Q1, Q2, Q3. આગળથી સિગ્નલ આવે છે, અહીંયા ઇન્ડિકેટ પણ કરેલું છે. તો આગળના સ્ટેજમાંથી અથવા તો ઇનપુટ જે છે એમાંથી સિગ્નલ આવશે, ત્યાં કપલિંગ કેપેસિટર રાખેલું છે, એનાથી આપણે Q1 આપણું જે એમ્પ્લીફાયર છે એમાં ઇનપુટમાં આવશે, Q1 ટ્રાન્ઝિસ્ટરમાં આવશે, ફરીથી CC2 રાખેલું છે, બરાબર, નીચે ગ્રાઉન્ડિંગમાં R1 R2 છે આપણે બાયસિંગ કન્ડિશન પ્રોવાઈડ કરે છે. એ જ રીતે RE છે એ રેઝિસ્ટન્સ છે, ઇમિટર રેઝિસ્ટન્સ, તો બધા જ ટ્રાન્ઝિસ્ટરો અલગ અલગ કનેક્ટ કરાવેલા છે. અને જ્યારે આઉટપુટ આવે છે તો એ આઉટપુટ અહીંયાથી બહાર તમે લઈ શકો છો, નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં આઉટપુટ આપી શકો છો. તો આ રીતે આપણે કપલિંગ કેપેસિટરની વાત કરી શકીએ. What is coupling capacitor? A coupling capacitor is a capacitor which is equal to couple or link together only the AC signal from one circuit element to another.
The capacitor blocks the DC signal from entering the second element and thus only passes the AC signal. How to place a coupling capacitor in a circuit? In order to place a capacitor in a circuit for AC coupling, the capacitor is connected in series with the load to be coupled. A capacitor is able to block low frequencies such as DC and pass high frequencies such as AC because it is a reactive device. It responds to different frequencies in different ways. To low frequency signals, it has a very high impedance or resistance. So low frequency signals are blocked from going through. To high frequency signals, it has a low impedance or resistance. So high frequency signals are passed through easily. Use of coupling capacitors. Coupling capacitors are useful in many types of circuits where AC signals are the desired signals to be output, while DC signals are just used for providing power to certain components in the circuit but should not appear in the output. Let's take an example. A coupling capacitor normally is used in an audio circuit such as a microphone circuit. DC power is used to give power to parts of the circuit such as the microphone, which needs DC power to operate. So DC signals must be present in the circuit for powering purpose. However, when a user talks in the microphone, the speech is an AC signal, and this AC signal is the only signal needs to be passed out in the end. When we pass the AC signals from the microphone onto the output device, say speaker to be played or a computer to be recorded, we don't want the DC signal. Remember, the DC signal was only to power parts of the circuit. We don't want it showing up on the output recording. On the output, we only want the AC speech signal. So, to make sure only the AC passes with the DC signal is blocked, we place a coupling capacitor in the circuit. This is one of the perfect examples to showcase the benefits of having a coupling capacitor.